इस पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से बात करेंगे। जो पंजाबी लैंग्वेज से पंजाबी को बात किया सबसे बड़ा धक्का मार सकते किया गया। उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी टोकन दंगा भी हम पास कर रहे हैं। ये स्टार्ट आता है जी और ये हम ग्रास लेवल पर जाएंगे सभी व्यक्ति। सारे ही साढ़े को बड़े सम्मानयोग साढ़े सारे पुजे जनरल जिंदर साहब जी पुजे बैंकर यूनियन प्रधान साहब पुजे डॉक्टर बाबू सिंह जी पुजे सारे ही बड़े महान हस्तियां अपने आप के सारे बैठे हो। मैं समझता सर मक्खन सिंह जी रिटायर्ड DSP साढ़े चौं पहुंचे हैं जिहड़े जिहड़े इत्थे आए हो। मैं समझदा कमेटी का काम है खड़े होंगे सो अज भी मैं समझना तुसा सारे देखा होगा जो भी चीज़ा ये कोई और ऐसा एजेंडा नहीं है जो कोई हिडन हो जो कुछ है कौम दी डिमांडा हैं सारे इन्होंने डिमांडों को अच्छे तरह वाकफ हो। कोई डिमांड ऐसी नहीं कि जी अज अस इतने नवी क्रिएट की हुए ये पिछले 10 साल तो असी सरकार को देंदे आए हैं सरकार अगे रखते आए हैं जिन्हें तुसें देखा जिस इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचू ऑफ बंदा सिंह बहादुर कुंजवानी चौक जम्मू से तुहानूं दसी है हरि सिंह पार्क असी सिख कौम कहती है कि अगर बंदा सिंह बहादुर का लगाना है सरकार में पैसा देने की जरूरत नहीं। असी पैसा अपने को लगांगे असी कौम का पैसा 25 लाख रुपये उत्ते 5 लाख रुपये डुबा सकता है उसके बावजूद सानू सरकार परमिशन ना देवे तो इस तो बड़ियां वधीकियां साडे नाल होनी होंगियां। जम्मू कश्मीर के पंजाबी नूं बाहर कर दिता गया बड़े अफसोस का कहना बनता है। इस पंजाबी नूं खत्म करने के लिए ता जिंदगी सानू एक शख्स नहीं भुलेगा। असी जो जम्मू कश्मीर के हैं पार्लीमेंट में जो मैं गल कही कि कश्मीरी जो साडी पंजाबी भाषा है जम्मू कश्मीर में इसने 2% कम से कम पंजाबी बोलते हैं और जतिंदर सिंह जी अपना पूरा परिवार जब कदे स्पीच करता है पंजाबी के बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं लेकिन उन्होंने सिखन के बहुत बड़ा वितकरा किया साडी पंजाबी उन्होंने खत्म कर दिया बड़ा बड़ा हक है। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की गल करिए जो सरकार ने दावा करके आई थी कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे सिखन में गल लगी कि प्रधानमंत्री जी पहली बार ऐसे आए हैं कि जिन्होंने गल की सबका साथ माइनॉरिटीज को ना लेके चलेंगे लेकिन इस सरकार के नाल होया हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन एक सिख मैंबर लिया जाता सी पहली बार होया प्रधानमंत्री जी थोड़े दौर में होया कि सिख मैंबर पब्लिक सर्विस कमीशन जी नहीं लिया गया। आज 2 साल हो गए यूटी बने हम कोई प्रॉब्लम नहीं है असं एलजी साहब भी मिले सी डिमांड रखी थी कि इतने भी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लागू किया जाए और नहीं किया गया तो इस करके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ Stop discrimination with stop discrimination with stop discrimination with ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ एक बैनर थले आके ये प्रदर्शनकारियों ने जो साढ़े नाल जो वितकरा को सरकार कर रही ने उस पर ठल पाई जा सके होर जेडे सलंबर में साड़ी प्रदर्शन जलसे जुलूस शायद शुरुआत है साड़ी इस आगे तोड़ने वास्ते हर एक व्यक्ति का साथ चाहिए। इस तो बाद मैं एक गल सामने रखा चिड़ी सिंहपुरे का कांड होया 35 बेगुनाह सिख मारे गए हिंदुस्तान की सारी पार्लीमेंट हिंदुस्तान दी सारी पोलिटिकल पार्टियां कश्मीर पुजियां डिमांड रखी थी कि सानू दसिया जाए ये निहत्ते सिखा ते हमला किस कीता किसने सिख मारे ने हुंदा है उथे एक एनकाउंटर हुंदा है
ਉਹਦੇ ਜੱਟ ਜੀ ਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ चिट्ठी सिंह पर 21 साल हो गए ने, एक रेसे बनिया है क्योंकि बेगुनाह सिख किसने मारे ने सानू दसिया जाए। आज 21 साल की साजिश सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन पार्लियामेंट ने उन्होंने व्यक्तियों वास्ते जिन्हें कश्मीर नहीं सी छड्डी उन्होंने वास्ते कोई गई जो कि एक इसके बाद ना कोई गई ना दीवाना सब सब को बनाई इस हम पे ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ खास करके प्रधानमंत्री मोदी साहब नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने एक नारा दिता सबका साथ सबका साथ, तो सानू भी तसल्ली हो सी कि पहले प्रधानमंत्री ने शायद किया है साडा हक we want ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो सब तो पहली चीज़ असी गुरबाणी पढ़ते हैं ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਤਰੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। मैं समझदा ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ अगर विच शामिल ना तो फिर साडे नाल इनजस्टिस हर गल ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਪਿਆ। पंजाबी का जदों भी अज तक आर्डर होया पंजाब सबका विकास और सबका विश्वास, अगर असी लेकिन सिखों वास्ते वो शामिल करके सबका एंड साथ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ अगर असी आंदे फिर साडे नाल ਸਾਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਰਫੋਂ। एक बार भी दस दे ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ FIR ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਲਵਾੜਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1999 ਜੰਮੂ ਸੀ, और खासकर 1984 तो बाद जो कुछ इतने होया है वो बड़ी बड़ी दास्तान है। साढ़े नौजवानों के झूठे केस पाए गए, कई नौजवानों को झूठे पुलिस मुकाबले में मारिया गया, अज तक सानू कोई इंसाफ नहीं मिले। पर मैं आप जी एक गल कहांगा, खासकर मैं वीर बलविंदर सिंह जी को रिक्वेस्ट करांगा कि सानू कि असी किस लेवल से खड़े होना है, उसके वास्ते मेरी गुजारिश है, मेरी सजेशन है
कि ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਛਾਣੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਐਲਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਵਿਚਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਕੇਰ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਜੈਸੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਪਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਸਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਚਾਹੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਰਵਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਦਗਦ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ मतलब एक कुछ साथी निकाल के उपराला किया बहुत वधिया उपराला बहुत सारिया विचार अच्छी आई ने ना सिर्फ 2-3 मिनट आपके नाल साझे करना चाहता गला भी जाती दे रहे। पहली गल तो है कि रोज करते हैं गौरमेंट जो रोज करती है सिखा नाल वितकरे पहले देख लियो कि थानू सिख समझ देवे कि नहीं है। धारा 25-20 च तुसीं तुहानू सिख नहीं समझना। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਰਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨੋ ਕਸੁੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ LG ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो लागू होता नजर नहीं आ रहा है उनके साथ हो रहा है कोई चीज मांगे हैं उनको पूरा पंजाबी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 9% ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ जम्मू कश्मीर में दावे करना 30 तो 35% लोग ही कम से कम पंजाबी बोलते हैं और जतिंदर सिंह जी अपना पूरा परिवार जल्द कदर स्पीच करता है पंजाबी भी बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं लेकिन उन्होंने सिखने के बहुत बड़ा वितकरा किया साड़ी पंजाबी उन्होंने खत्म करने उन्होंने बड़ा बड़ा हाथ है। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की गल करिए जो सरकार ने दावा करके आई सी कि सबका साथ और सबका विकास करांगे सिखों को यह गल लगी कि प्रधानमंत्री जी पहली बार ऐसे आए हैं कि जिन्होंने गल की सबका साथ माइनॉरिटीज को ना लेकर चलेंगे लेकिन इस सरकार के नाल होया हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन पंजाबी भाषा आनंद मैरिज एक्ट साडा हक पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख नुमाइंदा पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख नुमाइंदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀ ਫਰੰਟ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਗਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨॉरिटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਈਨॉरिटी ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ 2014 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮਾਈਨॉरिटी ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ J&K ਯੂਟੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿੱਲ 2020 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ 2% ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 30 ਤੋਂ 35% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਵਾਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਚੌਕਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਪੈਕੇਜ ਕੱਢਿਆ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 412 SRO ਰੂਲਸ 2009 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੂਲ SRO 425 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਭਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨॉरिटीज़ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਾ 370 ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਈਨॉरिटी ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 7 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੇਰੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੱਜਣ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ ਜਨੂਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੁਖੀ ਮਨ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2% ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੀਨ ਲਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੀਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 370 ਹੈ, 370 ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਡਿਪਟੀ CM ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕਜਵਾਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। BJP ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਬਹਿਰੀ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕਰ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ, ਉਹ LG ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सिख कौम वास्ते वो निरर्थक एंड उन्होंने असी बिल्कुल साढ़े वास्ते डिस्कार्ड किया गया है।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2019 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਹੋਏ 10 ਉੱਧਰ, 15 ਇੱਧਰ, 20 ਉੱਧਰ, 25 ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, 10 ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ